Hello guys. Today I have a new guest and he is also one of my friends and we met through MYOP. We have talked about this in episode 2. And I am like batch 2017 and he is batch 2018 and I'm here with a guest who is also very busy and at the same time he is in the United States working and yep, he will be telling you about all his working environment and all his profession, how he started as a young person, surviving in this industry. So now, yeah, hi, bye, how you doing? Okay, so first of all, can you introduce about yourself a little bit, like your native town and stuff, and how your education background, like a brief introduction? All right. Actually, I'm from Upper Myanmar, like in which is called Anya. I'm from Yeseju Township, and I just graduated my high school from Malai, and then like I joined my university to Yangon Technological University (YTU), previously known as like RIT. So after that, I work around with several like organization like CIY, and then I also joined the exchange program called MYLP, like same as Sani Yeah. and Anna, like the previous one. Yep. Right now I'm here in the United States, working as the technological things like IT stuff in the Silicon Valley right now. So yeah, I'm really happy to meet you guys. Yeah. All right. So yeah, like I inspire in this podcast about like how young people can learn English and this English can lead them to and open doors to many opportunities. So how about your English learning journey and how long have you been learning English? Actually, I think I started in my hometown like around 10 years old. At that time I don't have quite experience or like talking to each other in English because and I'm from the remote area and no one there like not speaking a lot in English, and we usually like communicate in Burmese, so Yeah, of I don't course. have quite experience in speaking, but I have grammar and then vocabulary, those kind of stuff because I'm really love to learn. After that, when I moved to like Yangon, because of my academic journey, and I do realize that I have to learn English speaking very well because I need to communicate with the people from like international organization or those kind of stuff because I do would like to have get those kind of scholarship called like MYLP, CF, those kind of thing because they are offering good opportunity to the youth. So I'm trained a lot by myself, like in in my university with my roommate especially Wow. because I have to communicate in English. Could you please, try this with me together because I don't have any chance to, to Mhm. communicate in English in university. So could you be my, speaking buddy, day to day? So he was my, speaking buddy at the time. After that, we used to like English speaking later on, and then, yeah. I think that was my experience in English learning journey. The thing is like practice and also dedication. So like applying for MYLP, was it easy for you? Because it wasn't very easy for me. But for Anna, it was like a piece of cake. No, it wasn't. Can you explain a little bit about Yeah, openly ပြောရရင်အဲ့ဟာကအာ it? သူတစ်ဖြင့်အညာလူပေါ့နော်အညာလူUh, အညာကမြန်မာဗမာတယောက်ရန်ကုန်ရောက်လာတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်ကလူတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာ ဟုတ်တယ် speaking ကအတွေ့အကြုံအများကြီးမရှိတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အာမရဲဘူးပေါ့နော်ပြောစမရှိတော့မရဲတော့အဲ့လိုမျိုး scholarship တွေ exchange program တွေဆိုတာ next level မှာဘာကြောင့်လဲဟုတ်တယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်မှလည်းအာဒီလိုမျိုး program တွေမှာဝင် join ဖို့ဆိုတာကိုယ့် confidence ရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ อืม interview တွေကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုပဲလာမှာဒါတွေကလည်းသိနေဘလောက်ပဲ
အဲ့တော့ကထားပါတော့ academic မှာလေးလာခဲ့လို့ကောင်းတယ်ပဲပြောနေပြောဖို့မလွယ်speaking မကောင်းရင်မပြောရဲဘူးဆိုရင်အထူးသဖြင့်မပြောရဲတာပေါ့နော်မပြောတတ်တာမဟုတ်လူငယ်များဆိုမပြောရဲကြတော့အဲ့ first step ကိုပြောရင်လှမ်းဖို့အရင်ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်လည်းပါတယ်ဆိုတော့ MYB ကအရင်ခက်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ YNTU ခေါ်တာပေါ့နော်အဲအခုလဲဟိုအဲ့ရတငယ်ချင်းတွေအများကြီးပါပဲ MYB join တဲ့အထင်မှာဆို YNTU ကတငယ်ချင်းတွေအများကြီးပါဆိုတော့ပြောရမယ်ဆို YNTU ကအရန်ပွင့်လင်းတဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာပါခဲ့တယ်ပြောရမယ်ဆိုအခွင့်အလမ်းနေနဲ့နည်းနည်းလေးဟိုလက်တကမ်းလောက်မှာရှိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့အကြောင်းလည်းပါတယ်ပြီးတော့ခုန American Embassy နဲ့လည်းပြောရရင်ရန်ပြောရမယ်ဆို relation ရှိနေတော့ခုန program တွေအကြောင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအညားလာတဲ့သူတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရန်ကုန်ကလူမဟုတ်တဲ့သူအတွက်ကရန်ကုန်ကလူတွေနဲ့ကြိုင်လျှောက်ရတဲ့သဘောပေါ့နော်ရှင်ရအောင်တဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်ခတ်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ကာလာကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်က YD ကနေလျှောက်တဲ့သူကတမီချလုံးလို့တော့လျှောက်တယ်ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတမီချလုံးတိသမျှလူတိုင်းတို့တော့ကဒီ MLB ကိုလျှောက်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ထဲကမှသူတို့လည်း diverse background တွေကြည့်ပုံရပါတယ်ကြည့်ပြီးတော့ရွေးတယ်နောက် interview ပါသွားတယ် interview မှာစောစောလိုမျိုးရင်ခုန်ရတာဒုက္ခရငါအင်္ဂလိပ်လိုပြောရတော့ဒါကတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့နော်ခုနအဲ့တော့သူက piece of cake ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုရင်ခုန်ရတဲ့ကာလပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပါသွားပြီး interview ဖြေရမယ်ဆိုတော့မှအင်္ဂလိပ်လိုမပြောတတ်မှာဆိုလို့ကျင့်ရတဲ့ကာလကျွန်တော်မှရှိခဲ့တယ်ပြောရရင်ဒုက္ခရ interview ကြရင်ဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်နည်းနည်းပါစကားလေးပါလေးပြောတတ်အောင်လို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရွေးခံရင်အမေရိကသွားအောင်လေဆိုတော့အမေရိကမှာမပြောတတ်မှာဆိုတော့တကယ်ချင်းတွေကိုအကူအညီတောင်းတယ်ပြီးတော့အပြောကျင့်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့ရတာအရင်ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုလည်းတူပဲလေနော်မြစ်ကျနာကနေလာတယ်မြစ်ကျနာငယ်တော့ English တွေပါတယ်ပြောတတ်တယ်ထားပါတော့ဆယ်တန်းတော့ဂုတ်ထုတွေပါတယ်ထွက်တယ်အဲ့ဒါထားလိုက် academic နဲ့ဒီတကယ် conversational English ကတော်တော်လေးကွာတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ confidence ကအစပေါ့ right for me as well I prepare like 1 month essay ရတယ်တလားလောက်အဲ့လိုပေါ့ကိုရီအဲ့ဒီရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းခဏပြောလို့ information share တွေရှိမှာဟိုမှာကျတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူး senior လည်းမရှိဘူးဘယ်သူမှအတိုက်ပဲလာပြောတော့တယ်ပြီးရင်ပြန်သွားဟာဘယ်လိုလုပ်ကိုရှောက်အဲ့လိုပေါ့အခက်ခဲတော့အများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတကယ်ဟိုလေးစားအကြရတဲ့ဟာပေါ့နော်အခုဘိုက်ခတ်နိုင်အားဆိုရင်ဒီ CIY ကလေအခုစောင့်ကြည့်နေတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ we are friends on Facebook and then I've been you know I could see that the improvement and the progress in whatever you do seriously like whatever you do like I get inspired by all your Facebook story and posts and stuff and then CIY ရောဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့မလဲ CIY အကြောင်းလည်းနည်းနည်းလေးပြောပြရလားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတုန်းက yeah I still remember you became like chief of director right so အဲ့ဒီအကြောင်းပေါ့နော်ပြီး branch တွေလည်းbranch တွေလည်းအများကြီးဖွင့်နိုင်ခဲ့ပြီအခုရန်ကုန်မှာပဲမဟုတ်ဘူးနေမျိုးတွေအများကြီးမှာလည်းဒီ CNY branch ကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကအတွေ့အကြုံလည်းအခုကတော့မလုပ်တော့ဘူး but how's your relationship with them like still now yep ဒီကတော့ organization တည်ထဲမှာထူးခြားတဲ့တခုပေါ့နော် CNY ကတော့ကျွန်တော်ကိုအရန်ယုံကြည်ပေးပြီးတော့ responsibility တခုဒီပေါ့နော်ဟိုမှာ COO ဆိုတဲ့ຢာတို့အထိကိုပေးခဲ့တဲ့ organization တွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့ CIY ဆိုတာထက်ကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ခဲ့တာကိုပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရန်ကုန်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာနေရလာတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အာကိုရှာဆိုတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းလိုချင်တယ်ပြီးတော့မိသားစုလိုချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိသားစုကနေမှချန်ခဲ့တာ။ဆိုတော့မိသားစုလိုချင်တော့ဘာကိုလိုက်ရှာလဲဆိုတော့ organization တွေလိုက် join တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥမာရန်ကုန်မှာအဲ့တော့ကတော့ရန်ကုန်သွားရင်ကိုဒါပြောရရင်စွန်သာခိုင်းတစ်ခုလိုပဲ။မိသားစုမပါဘဲနဲ့တက်လာတဲ့ဆယ်ကျော်တက်တရားပေါ့နော်။အကြောင်းလာတက်တယ်။ဒါပေမဲ့mostly အမေတို့အဖေတို့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကမန္တလေးဘက်မှာပဲနေကြတယ်ရေစကြိုဘက်မှာပဲနေကြတယ်ဆိုတော့ကိုကတခုခုဖြစ်ရင်တောင်မှအိမ်ကိုအကြောင်းကြားမဲ့သူကကိုကလွယ်ပြီးတခြားသူမရှိဆိုကိုမိသားစုငတ်တာပေါ့နော်ငတ်တော့ you organization တွေလိုက် join နဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ communicate လုပ်ဖြစ်လာ communication အားကောင်းလာတာပေါ့နော်
တငယ်ချင်းတွေရလာတယ်အပေါင်းအသင်းတွေရလာတယ်ပြီးတော့ရင်ဘာလဲဆိုတော့ ski ပေါ့နော်ဟိုဘာရတော့မဟုတ်ဘူးနေတတူကဟိုကျောင်းတက်တက္ကသိုလ်မှာပဲကျောင်းတက်လိုက်စာလုံးလိုက်ဆိုတာထက်ဆိုင်ဘယ်လိုပြင်ပ activity တွေ join ရင်းနဲ့ဒီ network ကျဲလာတော့အမြင်မတူတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုရလာတယ်ပေါ့နော်လူတွေကနေပိုင်ခန်းနိုင်ဒီမှာလဲလောက်ခဲ့ပူပဲပြီးတော့ပိုင်ခန်းနိုင်တဲ့အလုံးလုံးရတာအဆင်ပြေခဲ့တယ်ဒီဟာတယောက်စကားတယောက်တဆင့်ပေါ့နော်ဒီ network ကရှိလာတဲ့အချိန်ဒီမှာယုံကြည်ရဲလာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဘယ် organization တွေကိုပဲကျွန်တော်ရောက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုနေရာပေးလာကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကနေစတော့ဖြစ်ချင်တော့ CIY ကစဖြစ်တဲ့ဟာကတော့ဒါဟိုကိုဗစ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်စားချင်းကိုဗစ်ဖြစ်သွားတယ်အကြောင်းကြီးပိတ်သွားတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်နေပြန်လာတော့ပေါ့နော်အညာရောက်သွားတယ်ရောင်နေရပေါ့ဘာမှလည်းလုပ်ဆရာမရှိဘူးအဲ့ကာလက2020ကာလပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်တော့အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတိရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့နာမည်ထုတ်ပြောဟိုင်းတော့မိုးသစ္စာပေါ့နော်ဆိုတော့သူကနေပြီးတော့ဒီမိတ်ဆက်ပေးရဲ့ဒေါက်တာဆိုင်ဖုံးမြတ်လွင်ဆိုတော့အဲ့အဆက်အသွယ်ပြင်ရတယ်ဆိုတော့သူကအဲ့လိုပြောပြတာပေါ့နော်စကားပြောပြရင်လည်း Golden School တစ်ခုစဖို့ရှိတယ်ဩစတြေးလျကနေပြီးတော့ franchise ယူမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဒီလေးဥဆောင်ကြည့်ပေးမလားပေါ့ဆိုတော့ရုံကြည်လာပြီးတော့စကားစဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာပြောရကျွန်တော်အနေနဲ့ကအဲ့တက်ရွယ်တော့ဆို19နှစ်ပဲရှိအောင်19 20ပေါ့နော်19နှစ်ပဲရှိသေးတော့ကို scale မပြည့်သေးဘူးဆိုတာဝန်ခံရအောင်နော်ဘာ scale မှလည်းမရှိသေးဘူးကျွန်တော်သင်နေရတော့ IT ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ဖို့လုပ်သေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပြောမယ်ဆိုဆရာကလည်းအရင်တော်ပါတယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တွဲခေါ်ပေးရပါတော့โอเคအဲ့ဆိုရင်တော့မင်းလာလုပ်ကြည့်တိုင်းကတော့အတူတူလုပ်ရင်းနဲ့စူးစမ်းကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကနေပြီးတော့ဆက်စချင်းကျွန်တော်စဝင်တာကျွန်တော် coach ကနေစဝင်အဲ့မှာကျွန်တော်ကလေးတို့စာသင်ပေးရ coach ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာကကျတော့ marketing ဘိုင်းတခြားသောအပိုင်းတော့ business ဘိုင်းတွေတူတောင်းရေးပေးတယ်ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့ဒီဘက်က operate လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ကလေးတွေကိုအဲ့ကာလ covid ကာလဖြစ်တဲ့အတွက် Zoom ကနေပဲတင်တာဆိုတော့ကလေးတွေ coding ကို Zoom ကနေတင်တာတင်တယ်ဆိုတော့အိမ်ကနေကျွန်တော်ပြောရရင်ရေစကြိုကနေထိုင်တင်တယ်အဲ့တော့အလိုရန်ကုန်မန္တလေးတက်ကြတဲ့သူတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတင်ဖြစ်ရာနေစတာပေါ့နော်အစားတော့အဲ့လောက်ကြီးလာမယ်လို့မခံမှန်းဖြစ်ဘူးကိုကလည်းတခြားချက်ဆိုင်ကိုနိုင်ငံကလေးတွေအတွက်တက်နိုင်တဲ့များကလည်းစာတင်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိရပေါ့အဓိကကိုယ့်အချိန်တန်ဖိုးရှိချင်တော့မြင်ကျင်သွားဒီလိုနဲ့စာရင်နဲ့ဖြစ်ချင်တော့ဂျားထဲမှာဒီ2021စပြီးတော့ဖြစ်တယ်အာနာသိန်းခံရတယ်ပြီးတော့ကမောက်ကမာတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်ခံမှန်းလို့မရတဲ့အရာတွေဖြစ်သွားတော့ဂျားထဲမှာလည်း challenge တွေကတော့များတော့ဒီဂျားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ challenge တွေကိုကြော်ရင်းနဲ့ဘာကိုပို့ပြီးတော့ယုံလာလဲဆိုတော့အရင်တော့ကိုမလုံနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုလုပ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်အရင်ရှိတယ်လူငယ်မလို့လည်းပါမယ်ပေါ့နော်တခါကျွန်တော်ပြောဦးတယ်လို့ငယ်လေးကဆိုတော့ဘာယူကဲတင်ချင်တယ်နောက်နိုင်ငံကိုကဲတင်ချင်တယ်မိသားစုကိုကဲတင်ချင်တယ်နောက်ကိုတော့မကဲတင်နိုင်တော့ဆိုတော့ငယ်သေးတော့အိမ်မက်တွေအကြီးကြီးမှတ်တာနောက်ပိုင်းဒါပေမဲ့ limit တွေရှိလာတယ်ဆိုတာလည်းသိလာတယ်ပေါ့နော်သိလာရင်လည်းနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအပိုင်းကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးမလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ကာလတစ်ခုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်လေးမှာဒီခုနကပြောဆရာဝန်ကျောင်းကိုကကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အထည်ဖြစ်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံကကလေးတွေကိုဒါသင်တဲ့ပညာတစ်ခုပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကအခြေခံပညာမှာဘယ်သူမှ IT ကိုဖြစ်လောက်အောင်သင်မပေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာသင်ချာသင်တယ်ဒါကအရင်အရေးကြီးရဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော် course subject အနေနဲ့သိထားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသင်လဲဆိုတော့ coding သင်ပို့သင်ပေးရအခြေခံပညာရပ်ထဲမှာအခြေခံပညာရေးထဲမှာထည့်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ language ကခုနပြောရတဲ့အတိုင်းပဲအင်္ဂလိပ်စာတက်ထားရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တကားတွေအများကြီးပွင့်သွားတယ်ဆိုတာသိထားတယ်အင်္ဂလိပ်စာတက်ပြီးသားသူတွေကဘာလုပ်နေလဲသူတို့က next တော့သွားနေပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ language of the future လို့ပြောကြတာပေါ့နော် coding ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလာမလဲ machine အခုလည်းလာနေပါပြီ AI တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က communicate လုပ်ဖို့ဆိုတာဒီ language တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ coding ဆိုတော့
ကလေးတွေကိုငယ်ငယ်လေးကဒီ coding ကိုသင်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိဘူးဘယ်တော့ဖြစ်လာမယ်လဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းမှာအဲ့သင်လို့ရှိရဲ့ပြီးတော့ဒီဟာကလည်းအရင်အရေးကြီးရဆိုတာလည်းသိရောတက်ဆန်းသမျှပေါ့နော်ကလေးတွေဥမာ9ယောက်တင်နိုင်လား10ယောက်တင်နိုင်လားနောက်တက်နိုင်သမျှတင်ရနေပြီးတော့ငါအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်သမျှလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ dedicated လုပ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ organization မှာလုပ်ရင်းနဲ့ယုံကြည်မှုရလာတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်ပိုင်းကျောင်းနေပြန်ပြီးဖွင့်ဖို့ရှားထားတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆို online learning ကိုဆုံးကနေတင်ရတာကလေးတွေကလုံးဝညီငွေလာတဲ့ကာလတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာအပြင်မှာ activity တွေနဲ့တကယ်တင်နိုင်တဲ့အချိန်တွေရောက်လာအောင်စူးစမ်းတဲ့အချိန်ကြတော့ရန်ကုန်မန္တလေးစပြီးဖွင့်ပြလာတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် general manager စဖြစ်တယ်ပေါ့နော် coach ကနေပြီးတော့ supervisor ပေါ့supervisor ကနေနောက် general manager ဖြစ်တယ်general manager အနေနဲ့ branch တွေပေါ့နော်ကျောင်းခွဲတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ကာလမှာပဲဒါဆရာဒေါက်တာဆိုင်းဖုံးမြတ်လွင်တို့ဒေါက်တာလူဖြိုးအောင်တို့ဒေါက်တာဖြိုးပိုင်တို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဆရာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးဆိုင်ရာဘိုင်းနေလဲပြန်ပြီး coach လုပ်ပြီးသင်ပေးရပေါ့နော်ဒါကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော် insight တွေပို့ရလာတယ် run နိုင်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော် general manager စဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တော့ဆိုရင်အသက်21နှစ်21နှစ်ထဲမှာပဲ general manager စဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကနေလို့ပြောမယ်ဆို business partner သူတို့တွေနဲ့စကားပြောရတဲ့ဝိုင်းတွေမှာခေါ်သွားတယ်လူကြီးတယောက်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရကျွန်တော်ကိုပဲအဲ့လိုဆရာပိုင်ခန်းဆိုပြီးတုံလုံးပြီးတော့ပဲခေါ်ပေးရပေါ့နော်ကလေးပုံစံမျိုးမဆက်ဆန်တဲ့နဲ့ဒီလိုမျိုးလေးစားဆက်ဆံပေးရပြီးတော့စကားပြောခွင့်ပေးရဥဆောင်ခွင့်ပေးရပါတော့အဲ့ရဲဝင်မှာကျွန်တော်ရောက်သွားတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကအဲ့ culture လေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ပြန်မျှတာပေါ့ဆိုတော့ပညာတတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်ဆိုရင်ဘွဲတစ်ခုရလာဖို့ဆိုတာကပညာတတ်ခဲ့ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ကာလမှာကျွန်တော်ဘွဲရဖို့အရင်ခက်သွားတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကတက္ကသိုလ်တွေပြန်မသွားနိုင်ကြဘူး။ဒါပေမဲ့အရင်အရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေရှိတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲလူစွမ်းအားအရင်းမြစ်တွေအများကြီးပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဘွဲရတော့မှကျွန်တော်တို့ကပညာတတ်တယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်နေရင်ခုနကတကယ်ပညာတတ်တဲ့ဒီမျိုးဆက်ကကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမှန်းမသိဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့တကယ်ပညာတတ်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်စီးရုံနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တူတူလာပြီးတော့အတူတူဒီအရွေးမှာဝင်ပါကြဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေလည်းပါတယ်တကယ်ကိုတော်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးက organization လေးကိုဝင်လာကြတဲ့အချိန်မှာလူငယ် organization တစ်ခု run ရတယ်လို့မျိုးအရန်ပျော်စရာကောင်းပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လုံးဝFacebook post မှာလည်းတွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် CIY မြန်မာ club ဆိုတာအဲ့ဒီမှာဒီ coach တွေအကုန်လုံးအစငငယ်လေးတွေပဲပြောမှဆိုတချို့တွေအသက်အငယ်ဆုံးဘယ်နှစ်လောက်ကနေပါတယ်အကြီးဆုံးကနေ range ကဘယ်လောက်ရှိလဲ range တွေကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တချို့ဆိုတက္ကသိုလ်ပထမနှစ်လောက်ကနေပြီးတော့အကြောင်းမျိုးအကြောင်းဆက်ပြီးတော့မသွားဖြစ်ဘူးတခြားပတ်ဝေးဘက်ကိုသွားတယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေတည်းရှိရပေါ့နော်အဓိက CI1 ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆို scale တာရှိခဲ့လို့စီပေါ့နော်သူတို့စီမှာဒီ inclusively ပြန် train ပေးရခုနကလူငယ်အကုန်လုံးကိုကလေးတွေရဲ့ psychology ကဘယ်လိုမျိုးရှိနိုင်လဲ coding ကိုသင်မယ်ဆိုရင် step by step ဘယ်လိုသွားရလဲသင်ရိုးညွှန်းတမ်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ guideline ကအကုန်ရှိပြီးသားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Australia ဘက်ကနေပြီးတော့တယောက်ချင်းစီကိုပြန် train ပေးရအဲ့တော့ဂျားထဲမှာပါလဲဆိုတော့ join ချင်လာခဲ့ zero knowledge နဲ့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးလာခဲ့ဒါပေမဲ့တေချာလိုက်ပြီးစူးစမ်းပေးရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းလည်းလေ့လာလို့ရတယ်ကလေးတွေကိုလည်းပြန်သင်လို့ရတယ်အဲ့အချိန်ကြီးရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှတော့ accuse လောက်တာဆက်စချင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ junior coach ဆိုပြီးတော့ထားတာပေါ့နော်ထားတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူငယ်တွေအငယ်လေးတွေဆိုရင်တချို့ဆိုရင်19တွေလည်းပါလာကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့တင်ကြတယ်ဘာလို့ဆိုကလေးတင်တဲ့ဟာကိုသူတို့တင်ရတဲ့အချိန်မှာအရန်လွယ်ကူပဲဆိုတော့ပြီးရင်တော့ကလေးတွေကိုနောက်ပြန်ပြီးတော့ level တစ်ခုချင်းစီလိုက်ကိုပြန်တင်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားတာဟုတ်တယ်အဓိကအခုပိုက်ခန့်နဲ့ပြောသွားတဲ့အထက်မှာပထမဦးဆုံးစခဲ့တာကတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုတချို့တွေကြတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အယူဆတစ်ခုရှိရတော့ထားပါတော့ចောင်းစာကိုအရန်တော်အောင်လုပ်တယ် but ကိုကចောင်းစာပဲလုပ်နေမှာမဟုတ်တက်ကတူတက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဒီ youth ဟုတ်လား program မှာပါဝင်တယ်ဒီမှာပါဝင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကလည်းတကယ်စူးစမ်းတဲ့လူဖြစ်ကြောင်းသူများတွေကလည်းအတိမတ်ပြုတ်ချင်းခံရတယ်အဲ့ဒီဟာပဲအခုကိုဒီအောင်မြင်မှုတွေပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုအလောက်ကနေခေါ်လာတယ်လူတွေကယုံကြည်လာတယ်အဓိကတော့ကိုယ့်ထက် experience ရှိတဲ့သူကကိုယ်ယုံလာတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကထိုင်နေလို့မဟုတ်ဘူးကွယ် you know တောင်းစာပဲလောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့
တခြားဟာရောအကုန်လုံးပါဝင်တယ်အဲဒါကြောင့် communication ရောအရင်အရေးကြီးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော် I think for you and at the same time ဒီ network တည်ဆောက်တဲ့ချိန်မှာလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုရအောင်ကိုကတော့အမားမခံဘူးပြောရမလို့တခုခုဖြစ်ရင်လည်းမားခဲ့တဲ့အချိန်လည်းရှိမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရဲ့နာမည်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆယ်ဖို့ပေါ့နော်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်လည်းရှိမှာပဲ so that's very good and ဒီ podcast နားထောင်နေတဲ့လူငယ်လည်းပြောချင်တာတကယ်လို့နိုင်ငံခြားမှာပဲကြောင်းတက်တယ်ဖြစ်ဘယ်မှာပဲတက်ပေါ့နော်ကြောင်းစာကြီးပဲမလုပ်နဲ့နော်အဲ့ဒီဘွဲကခဏပြောလို့ပတ်ခဏလည်းပြောပြအခုတကယ်စူးစမ်းနေတဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့ company တွေဆိုဘွဲကအလောက်ကြီးမဟုတ်ဘူး right အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ skill ဘယ်လောက်ရှိလဲ and then ကိုယ့်ရဲ့ communication skill ဘယ်လောက်ရှိလဲ right social skill တွေ people skill တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ people skill ကဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်လို့ထင်လဲ people skill ပြောရမယ်ဆိုဘယ်လိုအရေးပါလဲဆိုတော့ဘဝမှာတချို့ကျတော့ people person မဟုတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လူရင်းနဲ့တိတ်စကားမပြောချင်ဘူးသူ skill ရတော့ရှိတယ်သူဒါလည်းသူ့ရဲ့ value တစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကျလည်း social အရင်ကျွန်တော် social ကြားရတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် social ကြားတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တစ်ဖက်သက်ပြောရင်လည်းမမျှတတာတော့ကြာကောင်းကြာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ be honest ပေါ့နော်ကိုဘာပဲလုပ်ရိုးရိုးသားသားစီဖို့လို့ဥမာကိုမလိန်ကြီးပေါ့ဆိုတော့ကိုကတယောက်တည်းနေရကြိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်ကိုအလုပ်လုပ်ရတာမှလည်းဒီလိုမျိုးအလုပ်တွေကိုပြောရဲဆိုရင် okay အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရှေ့ဆက်ပြီးဘာလုပ်လို့ရမလဲပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ risk ယူရဲဖို့လုပ်ရဲပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့က risk ယူရမှာအရင်ကြောက်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ရင်တော့ဘာမှဖြစ်မလားငါလူတွေနဲ့စကားပြောရမကြိုက်လို့ဆိုပြီးလူတော်ရဲမတူဒါ is okay ဒါပေမဲ့တခြားဘာဆက်လုပ်မလဲကိုကဘာဝါနာပါလဲဘယ်လိုသွားမှာလဲဟုတ်နော်ဒါဒီအပေါ်မှာမူတည်ရတချို့ကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ creativity အရင်အားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေနဲ့ခုနကပြောပြီးစင်မော်တက်ပြီးပြောရတာဟုတ်ပြီးတော့လူတွေနဲ့ခုနဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ communicate လုပ်ရတာတကယ်ချင်းဖွဲ့ရတော့ကြတော့မလုပ်ချင်ကြအောင်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတွက် talent အတွက်ကကြတော့သူဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ creativity ကိုဘယ်လိုမျိုး boost လုပ်မလဲသူရှိနေတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ် network ထဲကိုသူဝင်မလဲပေါ့နော်ဒါကလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့ skill ကိုအသုံးချတတ်ဖို့အရေးကြီးတာလူရင်းနဲ့စကားပြောတတ်ဖို့ဆိုတာလူရင်းနဲ့စကားပြောတာလည်းကို skill ကိုအသုံးချပြီးတော့ကို skill ကိုပြနိုင်ခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်လဲလူရဲ့ယုံကြည်မှုရလူရင်းနဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့လေကိုယ့်ရဲ့ skill ကိုဘယ်နေရာမှာ apply လုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘွဲကအရေးမကြီးဘူးဆိုတာထက်ကိုယ့်ရဲ့ကြေးကအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အသုံးချတတ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်အသုံးမချတတ်ဘူးဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာမှာရခဲ့တဲ့ပွဲရတစ်မျိုးကျွန်တော်အခုလောက်နေရတစ်မျိုးကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ skill ကိုကျွန်တော်အသုံးချခွင့်မရတာလည်းပါတယ်မချတတ်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နဲ့သွားတော့မှမသိအဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒါကတော့ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့ဥပမာအဖေပြောဖို့ရစကားတစ်ခုရှိတယ်မင်းကတော့ထားပါတော့ကွာလျင်မောင်းတင်တယ်မင်းကလျင်မောင်းတတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မင်းရောက်နေတဲ့မြို့ကလျင်ကွင်းတစ်ကွင်းမှမရှိအဲ့တော့မင်းကိုလူတွေကဘယ်လိုထင်ကြမလဲဒီကောင်စိုက်ကနင်းတဲ့ကောင်တော့အသုံးမကျဘူးလို့ပဲထင်ကြဘာလို့ဆိုတို့စီမှာစိုက်ကသုံးတော့ကားတွေမောင်းတော့စိုက်ကသမားကငွေပိုရမင်းကလင်ကွင်းမရှိတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲကိုယ်နိုင်ငံကနေရာတွေဒီပြည့်စုံလုံးလောက်မရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုသင်ထားတဲ့ပညာဘယ်မှာသွားတော့မှမသိဘူးနော်အဲ့တော့တခါတလေမှာသိရမလားကိုလုံးနေတာမှားနေတယ်လို့ကိုကပဲတခုခုလိုအပ်နေတယ်လို့ခံစားလူငယ်အများစုပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပေါ့နော်ကိုကဘယ်နေရာကိုသွားတင်တာလဲဘယ်မှာရှိတင်တာလဲဘယ်မှာအသုံးချလို့ရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့လင်းမောင်းတတ်တဲ့သူကအနည်းဆုံးတော့လင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လင်းရှိတဲ့မျိုးတော့သွားရမှာပဲပြီးရင်အဲ့ network ထဲမှာစီးဖို့လိုတာပဲပေါ့နော်ဒါမှလည်းကိုကေရအသုံးချခွင့်ရအဲ့တော့ခုနပြောတာ people skill လည်းလိုတယ်ပြီးတော့ကို consciousness လည်းရှိဖို့လိုရပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်ကိုသွားတင်လဲဒီ circle environment အရင်အရေးကြီးရလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဟုတ်တယ် alright so အခုပိုက်ခတ်နိုင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာပဲရောက်ပေါ့နော်လူတွေမိခိုရတဲ့သူလူတွေယုံကြည်ရတဲ့သူတကယ်ဟာတာနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုကိုရီတော်ကဒီ iPad ဆက်ချင်တော့ဝယ်တော့လေ like I bought it from you because ဟိုတင်လိုက်ရတဲ့ iPad ရောင်းနေဆိုအော်သူသုံးတာဆိုတော့ကောင်းမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့လူတွေရဲ့ trust ဘယ်လောက်ထိရထားရဲဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီ trust ရဖို့လည်းလွယ်တာမဟုတ်ဘူးကိုကလေကိုကတကယ်ဟိုလူငယ်အနေနဲ့စိုးသွမ်းလို့ရတဲ့ဟာအများကြီးရှိရယ် right
ဟိုကြိုက်လို့ရှုပ်လို့ပွေမဲ့ဟုတ်လားတောက်စားမှုရဲ့ရှိရဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကတော့ကိုယ်ယုံလူတွေယုံကြည်အောင်လုပ်ရတာအခက်ခဲဆုံးပဲအဲ့ဒါတော့လေကိုကပေးစရတဲ့ဟာလည်းများတယ်အဲ့တော့ဒီအခုလောလောဆယ်မှာပိုက်ခတ်နေတာ US မှာရောက်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် US မှာလည်းဆက်ချင်းရောက်တော့တွေ့တယ်ပြောရမယ်ဆိုဒီမိုက်ဒီတွေစပေါ့နော်စပိန်လေးတွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင် yeah like I'm very impressed like ဘယ်နေရာရောက်ကွယ် for you ရေစကြိုကနေလာတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုရန်ကုန်မှာလည်းရန်ကုန်မှာလို့တေချာလေးလူတွေနဲ့အဝင်ဆောင်နေတယ် and at the same time you get recognized by people and then ရန်ကုန်ကနေ CIY team ဆိုတာလည်းလွယ်တာမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံထိပ်တီးတွေခဏဆရာဖြိုးပိုင်တို့ဘာလို့ ਨੇ ထိပ်တီးစကားပြောရတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပြီးလို့ရှိရင်တို့ရှာနေတင်ရတဲ့အခွင့်အလမ်းဒါကနေတာမဟုတ်လူငယ်တယောက်နေတယ် and then now you're in US and you just mentioned Silicon Valley is it now you work that's like top one come on like, in the world Silicon Valley ဆိုတာဘာမှငါတို့လို IT မသိရတဲ့တွေတော့မှ Silicon Valley ဆိုတာနာမည်ကြီးရဆိုတာသိရ you know Silicon Valley မှာလူတွေအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီအကြောင်းကိုအခုဒီအပိုင်းမှာပြောတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှမဟုတ် US ဆရောက်တဲ့အချိန်ရဲ့အခုအချိန်တွေဘယ်လိုကွာလဲပြီးလို့ရှိရင် yeah of course အခုစူးစမ်းရမယ့်ဟာတွေတော့အများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အနေပါတော့ကိုဆရောက်တဲ့ထားတော့ပို့ပြီးတော့ I think it's better all right so can you explain about it and why did you decide to move to US တော့US ကိုသွားဖို့စဉ်းစားတာလဲဆိုခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကိုတို့ right place ကိုရှာရင်းနဲ့ရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောလို့ရမယ်ထင်တယ် briefly ရောက်ဒီ decision ကိုချတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အရန်ခက်တယ်သွားဖို့အရန်ငွေကုန်ကြေးကြများတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောရရင် middle class ကလာကျွန်တော်အဖေရောအမေရောပညာရေးဝန်ထမ်းနေအငိမ့်စားယူပြီးတာ7 နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးကဒီအခု80ဝန်းကျင်နဲ့ရောက်နေကြပြီဆိုတော့ဟိုကိုမိဘအနေနဲ့ကိုအခြေအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအငန်းငယ်ပြီးကြံခဲ့ရပါတော့အဲ့တော့ဘယ်ဖြစ်လဲဆိုတော့အများကြီးရုန်းကန်အဲ့ကိုသွားဖို့အတွက် cost တွေတွက်ရတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသွားလို့ရနိုင်မလဲပေါ့နော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲ environment ကောင်းတော့ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော် to be honest ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကျွေးနဲ့ရောက်လာငွေရှိလို့ရောက်လာအောင်ဟုတ်တယ်ဆိုငွေချိပြီးရောက်လာအောင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုကျောင်းသွားတက်မယ်ပြီးတော့ရင်အဲ့အတွက်ငွေတစ်လောက်ကုန်နိုင်တယ်အဲ့တော့အလုပ်တွေလည်းလုပ်ထားတော့လက်ထဲမှာစုထားတာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါရယ်ပြီးတော့သွားရဲစေလာရဲစေအထူးသဖြင့်အဲ့ကာလဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကာလတွေတော့ US visa အခုလိုလည်းမပိတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်အရင်လည်းမခတ်သေးဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခတ်ပါတယ်ပြောရရင်တော့မြန်မာဆိုရင်တော့ဟိုခတ်တာပဲပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်နေမြန်မာဆိုတာနဲ့ကိုခတ်တာပေါ့ဆိုတော့ဗီဇာကိုလည်းခဏကြိုးစားတာကျွန်တော်ဆို3 ချိန်ကြိုးစားခဲ့ရတာဆိုတော့ဒါပွင့်လေးဆုံးပြောပြအဲ့အတွက် cost တွေကထပ်ကုန်တော့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုရော cover ဖြစ်အောင်ပြန်ကြိုးစားရတယ်နောက်ဒီရောက်လာတော့ဒါလည်းဆိုတော့အလုပ်ကိုဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကလည်းကြောင်းသားဖြစ်နေတော့အလုပ်လုပ်ဖို့အရင်ခက်ခဲရပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းမလုပ်လို့လည်းမရအောင်ငွေကပြန်ရှာမရအောင်ဒေါ်လာနဲ့အဲ့ကာလကျွန်တော်ထွက်လာကာလဆိုဒေါ်လာဈေးအရင်ကမောင်းကအဖြစ်ဆုံးကာလပေါ့နော်ဒေါ်လာ6000လောက်လားမသိပေါက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒါကိုငွေလဲပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ကာလဆိုတော့ကိုကဒီဘက်မှာတုံးသမျှအကုန်လုံး6000နဲ့မြောက်တော့ဘာပဲဆဆမျိုးမကြောက်ဘူးနော်အဲ့တော့အလုံးလုံးမရမယ် home run ဒီနေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်ကလည်းစီအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကြီးလည်းပေးရမယ်ဆိုတော့တစ်လကုန်မှာအရင်ကြောက်တဲ့ကာလအဲ့ဆိုတော့ပြောရရင်ဆဆချင်းနယူးယောက်မှာနယူးယောက်ကိုရောက်တော့ဒီရလောက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာတွေလောက်ခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြောင်းရွှေ့လုပ်ငန်းတွေမှာဝင်လုပ်တယ်။ပုံဝင်ထမ်းတယ်။ပြီးရင်အဲ့လိုတငယ်ချင်းတယောက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုပဲပြောပေးရဲ့အဲ့လိုဒီလစ်ကာဆိုင်ဆိုအရက်ဆိုင်ပေါ့အရက်ဆိုင်ဆိုတာဒီဘက်ကပုံဆိုင်တွေမျိုးတော့မဟုတ်သူပလင်းတွေဒီတိုင်းရောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့တွားပြီးတော့အဲ့လိုပလင်းတွေတွားပြီးတော့တည်တာထမ်းတာဒါကြီးလုပ်လိုက်သေးတယ်ပြောရမယ်ဆိုအဲ့လိုတနားရီဒုက္ခအနည်းဆုံးနဲ့မှတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတွားလို့ဘာလို့ဆိုတော့ငွေကိုတက်နိုင်တယ်များလို့ခြေတာစုထားပြီးတော့စရိတ်ကိုအကုန်ကာမိအောင်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပေးချင်တာပေါ့အဓိကတော့အိမ်ကိုလည်းပါတယ်မဖြစ်စေချင်ဘူးအိမ်ဆိုတာအဲ့လိုနောက်ထပ်လည်းငွေမချီရစေချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့manage လုပ်ပြီးတော့နောက်ကျောင်းဒီဘက်ကဟာလည်းကိစ္စတွေပြီးပြတ်သွားတဲ့အချိန်နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားဘက်ကိုစပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့
ဒီအလုပ်တွေစရှာရတယ်ပေါ့နော်ရှာတဲ့အချိန်ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုပဲအလုပ်ကိုဟိုရှောက်တာပေါ့နော်ရှောက်ရင်းနဲ့ဖြစ်ချင်တော့ခုနကငါပြောတဲ့အတိုင်းပဲ communication ကအရေးကြီးရယ် social ကလည်းအရေးကြီးရယ်ဆိုတာမှန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်သာဒီအပေါင်းအသင်းအာမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဘေးကနေကူညီပေးမဲ့မိတ်ဆွေပေါ့နော်မိတ္တဖလားမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အရန်ခက်ခဲမှာပိုပြီးခက်ခဲမှာပေါ့နော်ဒီကာလတဲ့ရောက်တော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကယ်လီဖိုးနီးယားရောက်တော့ public transportation မကောင်းတော့ဘာလို့ ရလဲဆိုတော့အမြဲတမ်း commute လုပ်ဖို့အတွက်ကတက်စီငှားရင်မငှားဘူးဆိုရင်လမ်းလျှောက်ပေါ့နော်တက်စီကလည်းငှားလာရင်တစ်ကြောင်း340ဆိုတော့340ဆိုတာဒေါ်လာပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်ဟိုကုန်ကြရတယ်ပေါ့နော်ကုန်တော့ဘလို့မှအဆင်မပြေအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုစပိန်တစ်စီးဝယ် 就是这样ဝယ်的，ပြီးတော့အဲစပိန်နဲ့တနည်းဟိုအဲ့လိုမျိုးစီးဟာပေါ့နော်စီးအဲ့လိုပဲအလုပ်ပေးရစီသွားအလုပ်စချင်းဝင်တော့ကျွန်တော်ခေါ်ပါမှဝင်လိုက်တာပေါ့နော် concession company တခုမှာအဲ့လိုမျိုးပဲအဲproject coordinator လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပဲသွားတနေ့ကိုအဲ့လို3 3မိုင်ခွဲလောက်ရှိမယ်ငှားထားတဲ့အိမ်နဲ့အဲ့တော့အသွား3မိုင်ခွဲအပြန်3မိုင်ခွဲ这边တ的吗？နေ့ကို7မိုင်လောက်စပိန်နဲ့ပဲOh ဆို my တော့အခု goodness！ဆိုရင်စပိန်ရဲ့ mileage ကဟောလောက်ရှိနေ1000လောက်ရှိနေအဲ哦，ဆိုတော့ဆိုတော့goodness！အဲ့လိုအမြဲတမ်း commute တောက်လျှောက်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ယုံတာပေါ့နော်ယုံတာတော့ဒါတော့ပုံမှန်လိုပါပဲဒီဘက်ကလူတွေအနေနဲ့အဲ့လိုပဲလုပ်ကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကတော့စပြီးတော့ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ job တွေကိုရှောက်လို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်ရှောက်လို့ရသွားတယ်ဆိုတာအာဒီတရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ကလည်းတရားဝင်ကျွန်တော်စီကိုကြာလာပြီပြီးသွားရင်အဲ့လိုပုံမှန်အကြောင်းသားအလုပ်လုပ်တဲ့နာရီထက်ပိုပြီးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အချိန်ဒီမှာ full time လုပ်လို့ရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာစလျှောက်တယ်လျှောက်တော့ဖြစ်ချင်တော့ 1x ဆိုရက်နည်းပညာကုမ္ပဏီတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အခုဒီဒီလူသားပုံစံစက်ရုပ်တွေပေါ့နော် humanoids တွေထုတ်တယ်သူတို့ကတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့တစ်ချိန်ကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေမှာရှိလာတော့မဲ့စက်ရုပ်တွေပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အိမ်မှာထမင်းချက်တာဒီမီးဘူးတိုက်တာအဝတ်လျှော်တာအဝတ်လျှော်ရဆိုတော့ washing machine နဲ့ထည့်တာပေါ့နော်ဒီလိုဒါပြီးတော့မလျှော်ဘူးဆိုတော့ဒါအိမ်မှုကိစ္စတွေအကုန်လုံးသူက robot ကလုပ်ပေးမဲ့ convenient တခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့လိုပဲလက်ငါးချောင်းချိန်လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ဒီလက်ငါးချောင်းတစ်ဖက်စီပါတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပါတယ်စကားပြောနိုင်တယ်AI နဲ့ပဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစက်ရုပ်တွေထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုစရှောက်ဖြစ်တယ်စရှောက်တော့လေဒါတငယ်ချင်းတယောက်ကအိမ်မှာအလုပ်လုပ်နေ哦，လုပ်နေတော့သူ့ရဲ့ recommendation ကြောင့်လည်းပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့ကျေးဇူးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆို that တော့ is very ဒါကြော good。င့်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲnetwork ကကျွန်တော်ဟုတ်တယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်အရေးတောင်းကြိုကြီးတယ်တစ်ခုပေးတယ်ပေါ့နော်อืมဆိုတော့Silicon Valley ထဲမှာသူကဘာလို့ရှိရလဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီရဲ့ နော်ဝေးကုမ္ပဏီဒါပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲနည်းပညာတွေတခုခုပြိုင်တော့မယ်ဆိုဒီကိုရောက်လာတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိုအမေရိကကိုလာတဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ Silicon Valley မှာပဲသူတို့ကလည်းအခြေစိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာပဲသူတို့ထုတ်လုပ်ရေးတခြားပြောရရင် market competitor တွေကိုတွားဖို့သူတို့လုပ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကုမ္ပဏီကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကနေစရောက်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲကိုစပြီးဝင်ဖို့ကအရန်ခက်တယ်ခက်တယ်ဆိုတာတခြားကြောင့်တော့မဟုတ် requirement အလောက်ကြီးမလို့ဘွဲID နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘွဲတစ်ခုရှိရမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကရှိဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့တိုးတဲ့သူကအရင်မြင့်တယ်ဆိုတာမြင့်တဲ့သူတွေတိုးတာများတော့ဟုတ်တယ်နည်းနည်းလေးတိုးရခတ်သွားတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုအလုပ်ထဲကိုရောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှအဲ့လို college တယောက်ကိုမေးကြည့်တာသူကလည်းအဲ့လို AI ဘိုင်းနေလုပ်နေတယ်ဒါငါရဲ့ first job ဆိုတော့ okay first job ဆိုတော့ကိုလည်း first job ပဲပေါ့နော်ဒီမှာလုပ်တော့ဆိုတော့အဲ့နဲ့မင်းကဘာတက်နေရလဲဘာလဲမေးကြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့ငါ PhD တက်နေရတယ်ဟုတ်လားပေါ့ PhD ဆိုတော့ကိုယ့်ထက် level အမြင့်ကြီးဖြစ်သွားဘယ်မှာလဲဆိုတော့ MIT ရ Oh, okay MIT က Massachusetts. PhD ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲပြန်မေးကြည့်လိုက်ရင်တချို့ကျတော့အားအချိန်မှာဘာလုပ်လဲ TED Talk လုပ်တယ်ဆိုတော့TED Talk ကိုင်းဆိုတော့ပြောကြမရှိတော့ဘူးနော်TED Talk တွေပါညာတကယ်ဆရာကြီးတက်ပြောနေရတာလားတချို့ကြလည်းအဲ့လိုပဲငါမှ gaming company တခုရှိရယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ဆိုကိုဆိုဘာမှမဟုတ်တော့တေးသေးလေးတေးလေးမှတေးလေးပေါ့နော်ကန်ကောင်းသားလည်းပါတယ်ဘယ်လိုခုနပြောရ recommendation တခုရှိမယ်တခြားတော့ interview 3ဆင့်ဖတ်ဖြတ်ရတယ်ပေါ့နော်ပထမကအဲ့လို briefly သူတို့ interview တွေသွားတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုး interview ရှိရနောက် manager နဲ့ view ရှိရနောက်ဆုံး confirmation ရှိရအစင်းစင်းတော့သူတို့သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကြော်ပြီးတော့ရောက်သွားတာပေါ့နော်ရောက်သွားပြီးတော့အခုတော့အဲ့ထက်မှာအလုပ်လုပ်နေအဆင်ပြေစားပြုစားရပေါ့နော်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ် That's very good. အခု
US ရောက်တာတိတ်မကြသေးဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လပိုင်းတစ်နှစ်တော့မပြည့်သေးဘူးထင်တယ်တစ်နှစ်ပြည့်ပြီ ကြော်သွားပြီတနေ့ဟုတ်တစ်နှစ်ကျော်တော့အဲ့တော့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာဒီလောက်ကြီးဒီအဆင့်တွေရောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုခဏပြောလို့ဒီပိုက်ခတ်နိုင်ကတနေရာထဲမှာမရက်နေဘူးဟိုရောက်တာနဲ့လှုပ်ရှားရှိရလှုပ်လိုက်တယ် you know you don't complain about ဘာမှ complain မလုပ်ဘူးဒီ Facebook တွေမှာလေတခါမှ like I could get a lot of encouragement from your Facebook like posts as well because complain တဲ့ဟာစားတယ်တခုမှမတင်ဘူးပြောချင်တာဘလို့စူးစမ်းနေပါတယ်ဘလို့စူးစမ်းရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်လားလူငယ်တွေတက်ကိုခွန်အားဖြစ်စေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုဒါလည်းသူများရဲ့မြင်တဲ့အမြင်ပေါ့နော်သူများရဲ့ထားပါတော့jealous ဖြစ်တဲ့အမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကိုမကြည့်ရသေးလည်းမကြည့်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုအနေနဲ့ကြတော့အော်ငါတို့လူငယ်တွေပေါ့နော်ပြောမှဆို MYLP အချင်းချင်းဟို2016 2019ကို family MLF family ကနေဒီလောက်ဟိုလာ deep in သွားတယ်တော်တော်လေးကိုပုံယူတယ်အဲနာနဲ့လည်းခဏခဏပြောပြတော့အော်ပိုက်ခတ်နေတော့ဟာအကောင်တော့သွားပြောလို့ပြောတာအကောင်အရင်မြင်သွားဆိုအဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုအကုန်လုံးကဒီ inspiration ဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ဒီ podcast ကိုသူ့ကိုခေါ်မရမယ်ဟဲ့နင်သူ့ကိုတော့ပြောပေးဆိုမလုံးနဲ့သူက girlfriend ကြီးနဲ့သူက girlfriend ကြီးနဲ့ခဏနေတော့အဲ့တော်တော်လေးကို yeah အဲ့တော့ကိုလည်းတော့ပြောလိုက်တယ်အော်ငါတို့ချင်းချင်းပဲပါဖြစ်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောလိုက်တယ်ဆိုအခုလို join ပဲလေအရင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခဏပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲကိုကစားတော့နေပဲမဟုတ်ဘူး communication အရေးကြီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘယ်နေရာမှာတော်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကို marketing လုပ်နိုင်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ် right ကိုကဒီနေရာမှာရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူများတွေသိအောင် you have to let people know right အခုဘယ်နေရာရောက်ဟိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာအလကားကန်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ပေါ့နော်ကိုကလည်းသူတို့ကိုအတိတ်တုန်းကဖြစ်သူတို့ကိုကလူကောင်းဖြစ်ကြောင်းကိုကတကယ်ကိုယုံကြည်ရတဲ့ဖြစ်ကြောင်း yeah you prove them something that's why they trust you and then ကိုဒီလိုမျိုးလက်သွဲကူတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုအရန်ကိုကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူငယ်တွေလည်းများများပြောခိုင်းဆိုချင်တာတော့ဒီ communicate လုပ်ဖို့လေဟိုမတွန့်တုံနဲ့ကိုဟာကိုခဏပြောလို့အခုအများတော့အဖြစ် CEO တို့ဘာတို့ကဘာပေါ်မှာချမ်းသာနေတဲ့သူအကုန်လုံးလဲသူတို့ကလည်း they also like they are introvert you know they are very introvert but when it comes to their work they can't be introvert anymore ဟိုလုံးဆရာရှိရလောက်ရမယ် communicate ကတော့လောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုတယောက်တည်းနေတဲ့အချိန် yeah it's fine you know energy ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးရင်သူများနဲ့ပြန်ပြောအဲ့လိုပေါ့နော် so do you have like any last words for all these young people in Myanmar advice ပေါ့နော်ဘယ်လိုဟာမျိုးအကြံပေးချင်လဲပေါ့လူငယ်တွေနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရရင်တော့အကုန်လုံးပြန်ချုပ်လိုက်ရင်တော့အဲ့လိုကိုအဲ့လို be honest ပေါ့နော်ကိုရှိနေတဲ့ဟာကိုအရှိအတိုင်းသိဖို့လိုတယ်အဲ့သိတဲ့ဟာကိုလည်းကိုကဥမာอืมဘယ်ဘယ်နေရာမှာရှိတဲ့လဲဥမာကိုမှရှိနေတဲ့အရှိတရားတော့ဒီလောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုအရှိတရားကိုအတိမတ်ပြုမဲ့နေရာကဘယ်နေရာမှာရှိလဲကိုကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်တွေကိုလုပ်ချင်တာလဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ကောပါလဲပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးကိုပေါင်းစပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကြတော့ကိုယ်တိုင်က honest ဖြစ်ဖို့လိုပဲကိုယ်တိုင်ကပါလဲဆိုတော့ငါလိုချင်တာတော့ဒါငါလုပ်ချင်တာတော့ဒါငါမှရှိရတာအဲ့တော့ငါဘာလုပ်လို့ရလဲအဲအဲ့ကြားထဲကနေကောင်းကောင်းလေးတွေးတတ်ဖို့လိုပဲပေါ့နော်ဒီလိုမဟုတ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူများရဲ့ pressure peer pressure အရင်လွှမ်းမိုးလာတဲ့အချိန်ဒီမှာ illusion တွေအရင်ဖြစ်လေရှိရအောင်နော်ဥပမာလူတွေကတော့အကုန်လုံးကဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်10တန်းပြီးခါသား10တန်းပြီးပြီမင်း6ဘာသာပါတယ်မလားစေချောင်းတက်ဒါအကုန်လုံးရဲ့ stereotype ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးရဲ့ပါလဲဆို peer pressure တခုခံစား peer တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မိဘတွေကလည်းလာတယ်အကုန်လုံးလည်းလာဒါ stereotype တခုတည်းကိုသွားတဲ့အချိန်ဒီမှာကိုကအဲ့ဒါကြီးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရန်ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုမသိတော့ဘာလို့ချင်လို့လုပ်ချင်မှမသိတဲ့ကာလအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တေချာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုကိုယ်တိုင်ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဘာဖြစ်ချင်တာလဲပြီးတော့ရင်ကိုယ်တိုင်ကခုနကပြောလို့ပေါ့နော်ဆန်နီပြောတော့အရင်ကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ skill ကိုသိအောင်ကလည်းပြတတ်ဖို့လည်းလိုတယ်ဥပမာခုနကဆိုကျွန်တော်ကိုပြောရပေါ့နော်ဆန်နီဆို Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော် complain တိတ်ပြီးမတက်လိမ့်မရှိဘူးအားကြရမယ့်ဟာမျိုးလေကျွန်တော်အားကြမယ်ဟာဆိုလို့ဒီနားထောင်နေတဲ့သူကျွန်တော်နဲ့ friend မဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်အရန်အကြီးကျယ်ရေးနေလို့ထင်ပါဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှမရေးကျွန်တော်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာလောက်ကိုပဲ friend နေနဲ့ share တာလောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော် honest ဖြစ်ပဲ share ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်စပိန်လေးနဲ့communicate လုပ်နေတာကျွန်တော်
မရှက်ဘူး嗯ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်嗯တကယ်ဘာမှမရှိလို့ဒီဟာကိုတုံးနေရတာပဲလေဆိုတော့嗯ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစူးစမ်းနေတဲ့ဟာလေးကိုဒီတင်တာတော့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြောဖို့လည်းမရှက်ဘူးခုနကကျွန်တော် podcast ထဲမှာလည်းပြောတာကျွန်တော်ငွေချေးပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့ရတယ်လည်းရှိတယ်ဒါကိုကျွန်အဲ့ဒါတော်မရှက်ဘူးရေးထားတယ်အဲ့ဒါရေးဒါထားတယ်ဒါအပွင့်လေးဆုံးပြောရရင်อืมဒါကဟိုယုံကြည်လို့ချီးကြတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲอืมကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်နိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်းဒီဟာကိုမရှက်ဖို့လိုပဲအာသိရမလားဆိုတော့อืအဲ့လိုမျိုးมပဲကျွန်တော်အခုအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စကားတည်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကျေးဇူးတရားကိုလည်းကျွန်တော်မမေ့ဘူးအကုန်လုံးဒီဒီကူညီပေးခဲ့ကြတယ်ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာတွေပေါ်မှာလောက်လာကြတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုရောက်လာကြတယ်အကုန်လုံးရဲ့ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးမကင်ကျေးဇူးဆိုတာဒီပြောရရင်ကျွန်တော်ခံယူရတော့အကျွေးပါပဲဆိုတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်နိုင်တဲ့နေရာကနေအမြဲတမ်းအတိမတ်ပြုနေရအောင်ပါပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်မှရှိရဲ့အရှိတရားကိုကျွန်တော်လက်ခံထားတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းလူတိုင်းကိုဆိုတာတဲ့ကိုယုံကြည်ရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်မရှိတာကိုရှိတဲ့အောင်ကြီးနေမယ်ဆိုရင်อืมအဲဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့လူတွေယုံကြည်မှုကရာတင်တလောက်မရနိုင်ဟုတ်တယ်ဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကအရန်အရေးကြီးတယ်တချို့ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မရှိတာကိုရှိပြရင်ကနေပြီးတော့သွားတော့ယုံကြည်မှုပြတ်ကုန်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့တစ်ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အရှိတရားကိုလူတွေကသိသွားတဲ့အချိန်တွေမှာမဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီကောင်တိတ်မယုံကြည်ရဘူးကိုကအများကြီးပြောစရာမလိုပဲနဲ့ဖြစ်သွားမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့စကားရှိမှဆိုလို့ချုံရမယ်ဆိုရင်တော့ရိုးသားပါပေါ့နော် be honest ပြီးတော့ရင် risk ယူဖို့မကြောက်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလည်းရှိပြီကိုလှုပ်ချင်တာလည်းသိပြီကိုသွားချင်တာလည်းသိပြီဆိုရင်ရေရဲဝုန်းမလုပ်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့တုံဆုပ်တုံနှေးပေါ့နော်ညီမလေးပြောရရင်တော့อืมတွန်းဆုပ်နေလို့ဘယ်မှမရောက်လိုက်တာဘာမှမရလိုက်တာအဲ့ထက်စာရင်ကိုလှုပ်ရှားရှိရလှုပ်ပြီးတော့မှားလိုက်တဲ့အမှားတစ်ခုက lesson တစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်อืมဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပါပဲအဲ့တော့ကိုလှုပ်ရှားရှိရလှုပ်ပြီးပျော်ကြီးမှားနေပေါ့နော်မှားတဲ့ဟာအထက်ဘယ်မှမရောက်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကပိုဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါရောင်ရဲခြင်းလည်းမဟုတ်ကိုဘာမှမလုပ်ဖြစ်တော့ဘာမှမရောက်တာငါရောင်ရဲတင်းတိမ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကကြတော့อืมတတိမရှိရလို့ပဲကျွန်တော်တို့อืမြင်တာပေါ့နော်มရောင်ရဲတင်းတိမ်နေဆိုတာကပူလောင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်ရှိရလေးကိုအရှိတရားတိုင်းနေရအောင်ဒါပေမဲ့ကိုကိုမလုပ်ရဲတဲ့ဟာတကူငါတော့ဒီတိုင်းလေးပဲကောင်းပါတယ်ဆိုတာမျိုးနေတာကကိုလှုပ်ချင်ရနဲ့မလှုပ်လိုက်ရတဲ့ဟာကရောင်ရဲတာမဟုတ်ဘူးနော်တတိမရှိရဒီလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဇိုတာပါပြင်ကိုလှုပ်ရှားရှိရအောင်တတိရှိလှုပ်ပါအောင်မှားတော့လည်းပေါ့ဖြစ်လေကျွန်တော်လည်းမှားတာပဲအများကြီး ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုလုံးမှားတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အရင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗောနော်အခုလိုမျိုး podcast ကို join ပေးတဲ့အတွက်ပြီးလို့ရှိရင်အခုကြည့်နေတဲ့လူတွေကလည်းအခုပိုက်ခတ်နိုင်ကတော့အဲဟိုကိုနေကတော့တိတ်ပြီးတော့အသက်မကွာပါဘူးဗောနော်အခု25ရှိပြီ both of us are 25မပြည့်သေးဘူးပြည့်ပြီနော်25အော်ပြည့်ပြီပြည့်25ပဲရှိပါသေးတယ်အသက်25မှာဒီ Silicon Valley မှာဒီ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခုစက်ရုပ်အခုဒီ link တွေလည်း share ပေးထားမယ်ပုံတွေလည်းပြထားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုတွားပြီးတော့like ပြောချင်တာတော့ကိုအခု level လုံနေတဲ့ဟာကိုစူးစမ်းပြီးတော့သူ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုရဲစားကိုမှာရောကိုရဲ့ passion ပါရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာမှပဲမလုပ်နေပြီးတော့အိမ်မှာပဲအတိုက်ထိုင်နေပြီးတော့ဖုန်းလေးကြည့်နေပြီးတော့ဟုတ်လားငါဒီလိုမျိုးဖြစ်ချင်လိုက်တာဆိုတာတခုခုတော့စပြီးလုပ်လိုက် like he mentioned coding စမလားဘာစမလား right ဒီ IT ဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားရဆို IT ဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဘာကိုကအခုတည်းကလေ့လာလို့ရမလဲဘာမှပဲမလုပ်နေပြီးတော့မိဘကို completed တာတော့ခဏလည်းပြောပြီးသွားပြီဘက်ခက်နိုင်မိဘတွေနှစ်ယောက်ဆိုတော့အခုအငိမ့်စားယူထားတာဖြစ်တယ် right သူဟာသူရုန်းကန်ရတဲ့ဟာတွေလည်းပုံများတယ်အခုဆိုမိဘကိုထောက်ပံ့နေတဲ့အခြေအနေလည်းရောက်နေ so ခါတွေ့ရတဲ့ CNY လောက်တော့ကလည်းတွေ့ရပေါ့နော်ဒီမိဘကိုထောက်ပံ့တဲ့ဟာတွေအိမ်တွေပြင်တာတော့တွေ့တယ် right အိမ်ထဲပြင်တာတော့ okay အဲ့ဒီဟာတွေပေါ့နော်ဆိုအရန်ကိုလေးစားအကြိုက်ကိုကောင်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် he won't just be here you know maybe now တနေ့လောက်ဆိုရင်တော့သူတခြားနေရာရောက်နေတော့ပြီအဲ့ချိန်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီး podcast လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကြာရင်ဟိုပါပေါ့ podcast ကတော့ပိုင်ခနိုင်ပါလေမှားပြီလေဟိုနော်တနေ့တည်းပိုက်ခနိုင်အမားရဆိုပြီး series လိုက်လာမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ so အရင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ် and yep I will see you in my next podcast then bye bye See you bye bye okay